بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل نے ارشاد بھٹی صاحب کو، جو کہ مشہور صحافی ہیں، ان کو پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیتے ہوئے کچھ حقائق بیان کیے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب نے کچھ ایسے چپتے ہوئے سوالات کیے جن کے جوابات دینا مولانا طارق جمیل کے لیے بہت مشکل بن گیا۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ان کے لیے گلے کی پھنسی ہوئی ہڈی بن گئے، وہ نہ نگل سکتے تھے نہ ہی اگل سکتے تھے۔ مشہور زمانہ کتاب جو کہ تبلیغی جماعت کا نصاب بھی ہے، فضائل اعمال، اس کے اوپر انہوں نے سوال کیا کہ فضائل اعمال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کہ فضائل اعمال کے اندر کچھ ایسی روایات ہیں جو کہ اسلام سے میل نہیں کھاتی۔ اس کتاب میں بزرگان دین کے بارے میں ایسے واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ جس میں یقین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین کے کشالے کاٹنا، قلعے کاٹنا اور اس طرح کی اور سخت عبادات کرنا، یہ اسلام میں میل نہیں کھاتی، جو کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ان کا جواب دیتے ہوئے مولانا طارق جمیل نے کہا کہ ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب من گھڑت واقعات ہیں۔ اس میں نہ صرف وہ فضائل اعمال پہ زد پڑی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب نے مرزا محمد علی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہتے ہیں جی بابے تو شاعر کوئی نہیں۔ اس میں وہ کاؤنٹر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ان کو کیا معلوم کہ بابے کیا شے ہیں۔ اشرف علی تھانوی ہوں یا معین الدین چشتی ہوں، یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے بہت بڑا علمی کام اور بہت پہلے کیا تھا شروعاتی دنوں میں، تو ان لوگوں کی اسلام میں بہت بڑی خدمات ہیں۔ لیکن اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے مرزا محمد علی نے وہ جوابات دیے ہیں، میں تو یوں کہوں گا کہ وہ کرارے جوابات دیے ہیں کہ جس نے کھڑکا کے رکھ دیا ہے۔ ایسے جوابات دیے ہیں کہ جب یہ باب رسول اللہ کے مقابلے میں آئیں گے تو پھر وہاں پر کوئی شے نہیں ہوں گی۔ یہ جو بزرگان دین کو صبح رات ان کا نام جپتے جپتے صبح ہو جاتی ہے، ان کا نام جپتے جپتے شام ہو جاتی ہے، جیسے مشکل کشا، پیرانے پیر، میری کشتی پار لگا دے، تو اس طرح کے سارے نعرے جو ہیں یہ ظاہر خدا کے مقابلے میں ہے یا پھر خدا کے نبی کے مقابلے میں ہے، تو ان کے مقابلے میں یہ شاید کوئی نہیں۔ لہذا مرزا محمد علی مرزا اس کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں یہ آگے چل کر آپ کو سب دکھائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، تاکہ میرا ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو بابیا نے میری ماج نہیں کھولی، ان کو پنجابی بھی اچھی سمجھ آئے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی اسلام کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو رسول اللہ کے وفادار ہیں وہ ہمارے وہ بابے ہیں جن کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں۔ 1200 سال بعد امام بخاری، امام مسلم کی کتابیں میں نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں۔ میری کوئی رشتہ داری نہیں ان سے، ہاں روحانی رشتہ داری ہے، صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 560، امام ابو حنیفہ کو اللہ نے صاحب کشف بنایا تھا۔ وہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس شخص کے اعمال مطلب گناہ بھی دیکھ لیتے، حتیٰ کہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے یا گناہ صغیرہ، اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے تم یہ گناہ نہ کیا کرو، یا تم گناہ کیا ہے توبہ کر لو۔ اب یہ نہ یہ کشف رسول کو ہے نہ یہ کشف صحابہ کو ہے کہ وضو کرتے ہوئے، لیکن چلو ان کو بھی چھوڑ دیں۔ اللہ تو ستار العیوب نہیں ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا، جی آپ نے فرمایا کیا ہوا لوگوں کو ہماری محفل میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ شخص اوحی بعد الرسول، کہ اللہ کا رسول کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کرامات ہیں
इनको माने ना माने कोई ईमान पे आप फर्क नहीं पड़ता। यानी आप ये समझते हैं कि अबू हनीफा का साहिब कश्फ थे? हो सकता है, अच्छा, और उनको वुजू करते हुए नजर आता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्यों? फज़ाइल अमाल में लिखा हुआ है, अल्लाह के बंदो अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह तो सत्तारुल उयूब है, गुनाहों को छुपाने वाला है। अच्छा, फिर उसमें देखें उसे ब्लंडर कितना बड़ा हुआ है, वो आपने गौर नहीं किया। वो कहते हैं कि वो देख लेते थे कि ये चोरी जा रही है, ये चुगली जा रही है, ये फलां चीज जा रही है। अल्लाह के बंदो, वुजू करने से गुनाह कबीरा नहीं माफ होते, छोटे गुनाह माफ होते हैं। चुगली और चोरी करना और बदकारी करना ये गुनाह कबीरा है। ये तो वुजू क्या गुस्ल करने से भी माफ नहीं होगा, तौबा करने से माफ होगा। लो समो, इमाम हनीफा को कुछ नजर नहीं आता था, क्योंकि अगर चुगली करता है कोई शख्स तो वो वुजू में नहीं धुलेगी। ये शरई मसला है, इनको पता है। वुजू से सिर्फ छोटे गुनाह माफ होते हैं, बड़े गुनाह तौबा से माफ होते हैं। तो देखें, वो चोर अपनी लंगोटी छोड़ जाता है, इमाम हनीफा के ऊपर उन्होंने झूठ बांधा। उससे बड़ी बात, ये प्रोटोकॉल पैगंबरों का है। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम्हें गैब पर इतला दे। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। अल्लाह के बंदो, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक सहाबी को तीर लगा और वो शहीद हो गया। मिदअम उसका नाम था। सहाबा किराम ने कहा इसे शहादत मुबारक हो, नबी इस्लाम की सवारी का खजावा कसता था। आपने फरमाया तुम इसे शहादत मुबारक कह रहे हो, और अल्लाह ने मुझे दिखाया कि इस पर आग की चादर डाल दी गई है जो इसने माले गनीमत से चोरी की थी। अल्लाह ने लिहाज नहीं किया कि कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। लोजामो, जो डायरेक्ट उम्मत था, सहाबी था, आग की चादर पहना दी गई। सहाबा किराम घरों को दौड़े, अगर किसी ने रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा भी बेकीमत समझते हुए उठा लिया था, ला के वहां रखा कि हमारी पकड़ ना हो जाए। सहाबा को तो वो आग की चादर नजर नहीं आई, नबी को नजर आ गई। इनके बुजुर्गों को कब्र के अंदर के हालात नजर आ जाते हैं, इनके बुजुर्गों को आखिरत नजर आ जाती है। नबी इस्लाम के सहाबा जो इस उम्मत के सरदार हैं, अगली उम्मतों से भी अफजल हैं, सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, उनको तो कुछ नजर नहीं आया। और फिर इसका जो दूसरा पहलू है वो बहुत खतरनाक है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक गुनहगार शख्स को अपने करीब बुलाएगा और अल्लाह ताला उसे पर्दे में कर लेगा बाकी लोगों से, फिर सरगोशी फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। हम उसकी मिसाल नहीं बयान कर सकते। लैसा कमिस्ली शै व हुवा समीउल बसीर। फिर अल्लाह ताला कहेगा तूने दुनिया में फलां गुनाह किया, वो कहेगा या अल्लाह किया, फुरा किया। रसूलुल्लाह कहते हैं करीब है कि वो समझेगा कि मारा गया मैं। अल्लाह ताला फरमाएगा दुनिया में भी पर्दा रखा था ना, आज भी पर्दा रखूंगा, बख्श दिया। और ये कह रहे हैं इमाम हनीफा को गुनाह अल्लाह ताला दिखाता था, कहानी झूठ बोला। अब जो ये बात करते हैं, कहते हैं तकी उस्मानी की तौहीन होगी, शेख ज़करिया की तौहीन होगी, जिसने फ़ज़ाइल माल लिखी, इमाम हनीफा की तौहीन होगी। जिन्होंने समझदानी ऐनी चीज है वो मेरे नाल गल करन के अल्लाह दे बंदे। ये वजह है भाई जब हम गिरफ्त करेंगे फिर रसूलुल्लाह के मुकाबले पर अगर कोई चीज आएगी तो हमारी मजबूरी है। क्यों? मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ये मसला है सारा। वैसे ही खुद आपको नहीं कहते थे बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल एक साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं। कहानी तो अनुकराई सी ना इन्होंने। अमीर माविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना, उमर बिन अब्दुल अजीज तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। उन नास गए दे तू प्रैक्टिकली। वैसे तो मानते हैं तुम गौस कुतुब अब्दाल को जानवरों के पांव की खाक से बदतर समझो। मैं तो कह रहा हूं नबी के जैसा ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। मेरा तो नारा बड़ा सॉफ्ट है। तुम तो कह रहे थे सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल ते शाही कोई नहीं। हालांकि जारी नारा है। आज का भी कोई मुसलमान किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक से बदतर नहीं है। जानवर कभी भी मुमिन से आला नहीं हो सकता। जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में हदीस है कि एक मुमिन की हुर्मत काबे से भी बढ़कर है। तो जानवरों लेके बैठे हो, यह नारा बिल्कुल गलत है। अपना अज़म किया हुआ है। और मेरा सॉफ्ट नारा मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। जिस बाबे को ये बुरा लगे ना नारा, तो समझ लें वो नबी का मानने वाला नहीं। और जिस बाबे के मानने वाले को बुरा लगे उसके बारे में समझ लें वो अपने बाबे को रसूलुल्लाह से बड़ा समझता है। और क्या मतलब है इसका? और तो कोई मतलब नहीं निकलता।